Hello students, welcome to all in online lecture series of subject biology. You are learning the topic cell structure and organization. In this topic you already learn about the different component of eukaryotic cell. In today's lecture we will discuss about the cilia and flagella. So in a last lecture you learn about the cytoskeletons. And in today's lecture you will learn about the cilia and flagella. So these cilia and flagella also made up of proteins. So these are also the proteinaceous material or proteinaceous structures which are present in a cell. Okay, and these structures are nothing but the cytoskeletons. Okay, and these structures means these cilia and flagella are useful in absorption of different materials and also for the locomotion. Okay, then cilia and flagella. These cilia and flagella are fine hair-like membranous bound प्रोटोप्लाझ्मिक आउटग्रोथ. आता हे जे आहेत cilia and flagella, these are fine hair-like membrane bound structures. Okay, see here, this is flagellum, singular is flagellum and plural is flagella. Okay, so this is a flagellum, this is flagellum. Again these small hair-like outgrowth are cilia. Here you can also see that these small hair-like outgrowth are the cilia and here is the flagella. Okay, so plural form of the flagellum is flagella, and these outgrowth, these are protoplasmic outgrowth that occur on the free surface of the cell. सेलचा जो फ्री सरफेस असतो त्याच्यावरती हे असतात, त्यांच्या सरफेसवरती हे असतात. Then cilia and flagella generate a current in fluid medium for passage of materials and locomotion. The हे जे cilia आणि flagella आहेत they are useful in passage of materials. Materials कोणते passage म्हणजे absorption असेल, कोणते substances transmit, materials transmit करायचे असतील तर, and also for locomotion means movement from one place to another place. याच्यासाठी हे जे flagella आणि cilia आहेत ते युजफुल असतात. मग हे जे आहेत ते काय आहेत, फ्लॅजेला आहेत. ओके, आणि यांच्यावरती हे जे स्मॉल स्ट्रक्चर्स आहेत हिअर ऑल्सो, these are cilia and this is long structures are the flagella. So they useful in locomotion means movement. त्यांची movement असते आणि ती एक स्पेसिफिक डायरेक्शनने ती movement होत असते. Then cilia are small in size and many in number as compared to flagella. These cilia are small in size. फ्लॅजेलाशी कंपेअर केले तर सिलिया साईजने छोटे असतात अँड मेनी इन नंबर, त्यांचा नंबर खूप असतो आणि संपूर्ण हा जो सरफेस एरिया आहे तर ह्या पॅरामोशियमचा हा जो पूर्ण सरफेस एरिया आहे हा या स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिस म्हणजे सिलियाने कवर झालेला आहे. ओके, त्यामुळे हे सिलिया असतात ते जास्त नंबरने असतात फ्लॅजेलाशी कंपेअर केले तर. आणि इथे आपण छोटासा पार्ट त्यांचा स्किनच्या सरफेसचा घेतला तर इथे आपल्याला दिसू शकतं, इथे हे काय आहेत, हेअर्स आहेत आणि ते खूप असतात, लार्ज इन नंबर. ओके, देन cilia acts as a oars causing movement of cell. हे जे cilia आहेत यांच्या बॉडीवरती they acts as a oars म्हणजे जशी बोट चालवताना हे जे ओर्स असतात, हे जे ओर्स आहेत ते आपल्याला होडी चालवायची असेल, बोट चालवायची असेल तर एक स्पेसिफिक डायरेक्शनने त्यांची जी मुवमेंट होते त्याने ती बोट किंवा होडी पुढे पुढे जात असते. मग त्याप्रमाणे या ओर्सप्रमाणे ते ॲक्ट होतात. ओके, त्यांचं फंक्शन त्याप्रमाणे होतं आणि त्यामुळे हे जे सिलिया आहेत दे युजफुल इन लोकोमोशन मीन्स मुवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. देन फ्लॅजेला आर लॉंगर अँड फ्यू इन नंबर. हे जे फ्लॅजेला असतात ॲज कम्पेअर टू सिलिया दे आर लॉंगर, त्यांची लेंथ जी आहे ते आपण बघू शकतो, यांची जी लेंथ आहे ती खूप जास्त असते आणि हे जे सिलिया असतील त्यांची लेंथ अशी छोटी छोटी असते. आणि हे जे फ्लॅजेला आहेत ते लॉंगर आहेत अँड फ्यू इन नंबर आहेत. तर इथे बघू शकतो आपण, इथे याला एकच फ्लॅजेला आहे आणि इथे बघितलं तर याला एकपेक्षा जास्त फ्लॅजेला आहेत, मोर दॅन वन, आणि इथे सिंगल फ्लॅजेला आहे. पण ॲज कम्पेअर टू सिलिया तेवढा त्यांचा नंबर नसतो.
Then flagella present in prokaryotic bacteria are structurally different from that of eukaryotic bacteria. आता flagella जे आहेत, these flagella found in both the type of cells in prokaryotic and also in a eukaryotic. But if we see its structure, it is different in prokaryotic from that of the eukaryotic flagella. See here, दिस इज अ प्रोकॅरियोटिक फ्लॅजेला. ही जी फ्लॅजेला आहे ही प्रोकॅरियोटिक फ्लॅजेला आहे. तर याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते याच्याशी युकॅरियोटिक बरोबर कंपेअर केलं तर डिफरंट आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यामधले जे फायब्रिल्स असतात त्यांचा नंबरसुद्धा ह्या दोघांमध्ये वेगळा असतो. इवन यांची जी मुवमेंट असते फ्लॅजेलाची, त्याचं डायरेक्शन जे आहे तेही वेगळं असतं. इथे आपण बघू शकतो हे जे फ्लॅजेला आहेत ते याप्रमाणे मूव्ह होतात आणि हे असे मूव्ह होतात या डायरेक्शनने. अशी त्यांची डायरेक्शन असते. म्हणजे स्ट्रक्चरली ते काय असतात, वेगळे असतात. जरी दोघांमध्येही फ्लॅजेला असले प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सुद्धा आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये सुद्धा, तरी स्ट्रक्चरली हे दोन्ही फ्लॅजेला कसे आहेत, वेगळे आहेत. देन सिलियम और फ्लॅजेलम, सिलियाचं सिंग्युलर फॉर्म आहे सिलियम अँड फ्लॅजेलाचं सिंग्युलर वर्ड आहे फ्लॅजेलम. सो सिलियम और फ्लॅजेलम कन्सिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट अँड शाफ्ट. यांची इंटरनल बॉडी जर आपण बघितली सिलियम अँड फ्लॅजेलमची, तर इंटरनल स्ट्रक्चर ह्या दोघांचंही सारखंच असतं. फक्त फरक कुठे आहे तर त्यांच्या लेंथमध्ये फरक आहे. सिलिया शॉर्ट असतात, फ्लॅजेलम लॉंग असतात. तर हे जे सिलिया अँड फ्लॅजेला आहेत, बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर कन्सिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, अगेन बेसल प्लेट अँड शाफ्ट. ह्या इमेजमध्ये आपण बघू शकतो हा जो एवढा पार्ट आहे, हा पार्ट इट इज ऑफ बेसल बॉडी. आफ्टर दॅट दिस पार्ट हियर इज दी बेसल प्लेट. ओके. अँड द अबाव पार्ट जो आउटर सरफेसला दिसतो इट इज अ शाफ्ट. वरच्या सरफेसला जो दिसतो आउटर पार्ट इट इज शाफ्ट. ओके. आणि यांचे जे आपण स्ट्रक्चर्स बघितली, त्याचं लोअर पार्ट आहे, बेसल पार्ट आहे, तो सेंट्रिओलपासून फॉर्म झालेला असतो आणि त्याचं अरेंजमेंट अशी असते, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. आणि वरचा जो पार्ट असतो शाफ्ट रिजन, त्याचं जर आपण स्ट्रक्चर्स बघितलं ते याप्रमाणे असतं. या दोघांमध्येही फरक आहे, हे आपण पुढे बघणारच आहोत. So cilium or flagellum consists of basal body, again basal plate and shaft. Then basal body is placed in outer part of cytoplasm. बेसल बॉडी जी आहे ती सायटोप्लाझमच्या आउटर पार्टला असते. म्हणजे इथे काय आहे, ही बेसल बॉडी आहे. ओके. सो हियर इज दी बेसल बॉडी. ही जी आहे ती काय आहे, बेसल बॉडी आहे. देन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रिओल. ही जी बॉडी आहे ती ह्या सेंट्रिओलपासून डिराइव्ड झालेली आहे. इट इज ट्रिपलेट सेंट्रिओल. आता ट्रिपलेट का म्हणतात तर इथे हे ट्युब्युल्स दिसत आहे ते 3-3च्या नंबर्सने आहेत. 3-3चं 3 ट्युब्युल्स आहेत आणि ते अरेंज झालेले आहेत पेरिफेरली. सो इट इज ट्रिपलेट सेंट्रिओल. आणि या सेंट्रिओलपासून हे अरेंज, हे सेंट्रिओल म्हणजे जे सेल डिव्हिजनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, स्पिंडल फॉर्मेशन करतात, ते हे सेंट्रिओल. ओके. तर त्यांच्यापासून ही बेसल बॉडी फॉर्म झालेली असते. त्यामुळे बेसल बॉडीचं पण स्ट्रक्चर हे या ट्रिपलेट सेंट्रिओलचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याप्रमाणेच या बेसल बॉडीचं सुद्धा स्ट्रक्चर असतं. आणि हे स्ट्रक्चर मग पुढे इथे शाफ्ट रिजनमध्ये चेंज होतं. देन इट हॅज 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ फायब्रिल्स. जसं सेंट्रिओलचे ट्रिपलेट्स आहेत हे ट्रिपलेट्स आहेत आणि असे किती आहेत, 9 आहेत, 9 आहेत. तशीच अरेंजमेंट या बेसल बॉडीमधले हे जे ट्युब्युल्स आहेत त्यांचं जे स्ट्रक्चर आपण बघितलं ते याप्रमाणेच दिसतं. देन शाफ्ट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ सिलिया और फ्लॅजेला. शाफ्ट जो असतो, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट आणि त्याच्यावरचा जो स्ट्रक्चर आहे तो शाफ्टचा स्ट्रक्चर. सो इट इज एक्सपोज्ड पार्ट म्हणजे सरफेसला जो आपल्याला दिसतो तो शाफ्ट रिजन असतो. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, शीथ अँड ॲक्झॉन. ह्या 2 पार्टने ॲक्झोनेम ह्या 2 पार्टनेही बनलेला असतो, शीथ अँड ॲक्झोनेम. सो शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सिलियम और फ्लॅजेलम. शीथ हे जे आहे ते कवरिंग मेम्ब्रेन आहे. वरचं हे जे मेम्ब्रेन असतं इट इज शीथ. सिलिया आणि फ्लॅजेला दोघांमध्येही असतं कवरिंग मेम्ब्रेन.
आणि इथे आपलं हे स्ट्रक्चर आहे आणि याचं आतलं जे स्ट्रक्चर आपण ही बेसल बॉडी आहे, इथे ही जी आहे ती बेसल बॉडी आणि याच्यावरचा शाफ्ट रिजन आहे. शाफ्ट रिजनवरचं हे कवरिंग आहे. ओके, दिस इज अ कवरिंग. आणि इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे हे स्ट्रक्चर याची अरेंजमेंट आहे ती बॉडी याची जी बॉडी असते म्हणजे बेसल बॉडी जी आपण बघितली मगाशी त्याच्यापेक्षा तिथे आपण ट्रिपलेट्स असे बघितले होते, इथे हे ड्युप्लेट्स आहेत. त्याचं इन डिटेल स्ट्रक्चर आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये बघूया. देन कोर कॉल्ड ॲक्झोनेम पजेस 11 फायब्रेल्स. आता आपण बघितलं शाफ्ट जे होतं ते एक्सटर्नली कवर शीथ जे होतं इथे आपण बघितलं शीथ अँड ॲक्झोनेमने कवर झालेलं. शीथ अँड ॲक्झोनेम हे 2 पार्ट आहेत शाफ्टचे. शाफ्टचे हे 2 पार्ट्स आहेत. की शीथ जे असतं ते आउटर कवरिंग असतं आणि अजूनही आतमध्ये पण एक शीथ असतं, इथे इंटरनल शीथ म्हणतात त्याला. आणि हे ॲक्झोनेम आहे म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते कोर पार्ट, जे ह्या सगळ्याचा हा जो मिडल पार्ट आहे कोर पार्ट तो म्हणजे काय ॲक्झोनेम. सो कोर कॉल्ड हा जो कोर पार्ट आहे दिस कोर कॉल्ड ॲक्झोनेम अँड दिस ॲक्झोनेम पजेस 11 फायब्रिल्स रनिंग पॅरेलल टू लॉंग ॲक्सिस. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे ते ॲक्च्युली असे ट्युब्युल्स असतात. ओके, आणि हे जे ट्युब्युल्स आहेत असे त्याचं आपण जर स्ट्रक्चर बघितलं असं सेक्शन घेऊन बघितलं तर हे असं स्ट्रक्चर दिसतं. मी यामध्ये अजून लक्षात येईल हे असे ट्युब्युल्स आहेत. हे जे आहेत ते काय आहेत असे इथे पण बघू शकता. हे जे असे आहेत ते काय आहेत ट्युब्युल्स आहेत ते आणि ते रनिंग पॅरेलल एकमेकांना पॅरेलल ते रन होत आहेत. असे हे ट्युब्युल्स आहेत आणि यांचं हे जे वरचं स्ट्रक्चर आहे ते आपण इथे स्टडी करणार आहोत. आणि हे जे ट्युब्युल्स आहेत ते टोटल दीज आर 11 फायब्रिल्स. हे टोटल सगळे जे आहेत ते किती आहेत 11 आहेत 11 आहेत. त्यापैकी 9 जे आहेत इट शोज 9 पेरिफेरल ड्युप्लेट्स. आता हे जे आहेत 1 2 ही एक पेअर ही दुसरी पेअर असे 9 आहेत. आणि हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत हे जे ट्युब्युल्स आहेत त्यापैकी हे ए ट्युब्युल दिस इज अ बी ट्युब्युल. आणि त्यामुळे यांना ड्युप्लेट मायक्रोट्युब्युल म्हटलं जातं. ड्युप्लेट 2 आहेत म्हणून ड्युप्लेट इथे आहे ड्युप्लेट मायक्रोट्युब्युल. ओके, आणि असे हे 9 आहेत 9 अँड दीज आर अरेंज ॲट पेरिफेरी म्हणजे कडेला आहेत हे. सो द अरेंजमेंट इज 9 आणि हे जे 2 आहेत 2 ॲट सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल. पण हे सिंगल आहेत. इथे आपल्याला पेअर दिसते पेरिफेरीला पण मध्ये आहेत ते कसे आहेत सिंगल आहेत. सो द अरेंजमेंट इज 9 + 2 ही अरेंजमेंट आहे ती 9 + 2 टोटल आर 11. हे सगळ्याची टोटल केली ट्युब्युल्सची तर ते 11 आहेत. द सेंट्रल ट्युब्युल आता हे जे मधला ट्युब्युल आहे द सेंट्रल ट्युब्युल आर एन्क्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ. हा मधला जो ट्युब्युल आहे हे जे 2 ट्युब्युल आहेत मायक्रोट्युब्युल सेंट्रल ट्युब्युल दे आर कव्हर्ड बाय शीथ. हे ग्रीन कलरमध्ये ते दिसते ते काय आहे इनर शीथ. आणि या सगळ्याला परत बाहेरून कवर करणारं आउटर शीथ असतं इनर शीथ. ओके, देन शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्युब्युल ऑफ पेरिफेरी ड्युप्लेट्स बाय रेडियल स्पोक. आता हे जे शीथ आहे हे जे स्ट्रक्चर आहे शीथचं हे पेरिफेरल जे ट्युब्युल्स आहेत मायक्रोट्युब्युल त्यांना कनेक्ट झालेलं असतं. कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्युब्युल म्हणजे 2 पैकी त्या एका पेअरपैकी एका ट्युब्युलला ते कनेक्ट झालेलं असतं. सो दीज आर दी रॅडियल स्पोक्स. रेडियली अरेंज्ड आहे सर्क्युलर अरेंजमेंट आहे म्हणून रॅडियल स्पोक. आणि हे जे आहेत ते एकाला दोघांपैकी एकाला कनेक्ट झालेलं असतं. 2 ट्युब्युल्सपैकी एकाला कनेक्ट होतं ए किंवा बी. देन सेंट्रल ट्युब्युल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिजेस. आता हे जे सेंट्रलचे जे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत दीज मायक्रोट्युब्युल्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिज. ह्या दोघांना कनेक्ट करणारं इथे काय आहे ब्रिज आहे. देन द पेरिफेरल ड्युप्लेट्स. आता पेरिफेरल ड्युप्लेट्स बघूया आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंकर्स ऑर इंटर ड्युप्लेट ब्रिज. तर हे जे आहेत हे जे ड्युप्लेट्स आहेत ते एकमेकांना सुद्धा कनेक्ट झालेले आहेत बाय लिंकर्स. हे जे मध्ये आहेत ते काय आहेत लिंकर्स आहेत. त्यांनाच काय म्हणायचं इंटर ड्युप्लेट ब्रिज मीन्स नेक्सिन. हे एकमेकांना असे कनेक्ट झालेले आहेत. ओके, थँक्यू.